So to increase the frequency of the signal that can be faithfully amplified, we will have to compensate for, or we will have to suffer a decrement in the gain. The maximum frequency then that can be faithfully amplified will occur when you construct an amplifier using this configuration, either opamp or any other transistor. This happens when the gain is unity. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ആംപ്ലിഫയറിലും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഗെയിൻ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഗെയിൻ കുറച്ച് മിനിമം ഗെയിൻ നമുക്ക് 1 ആക്കാം, അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഗെയിനും ആക്കാം. പക്ഷെ അന്നേരം ആംപ്ലിഫയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കറക്റ്റ് അല്ല. കാരണം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കൊടുത്ത സിഗ്നലിന് അതേപോലെ കിട്ടണം, ഗെയിൻ 1 ആയിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സ്ട്രോങ്ങർ സിഗ്നൽ കിട്ടണം. അന്നേരം ഗെയിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. അപ്പോൾ മിനിമം ഗെയിൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് 1 ആണെന്നർത്ഥം. ആ ഒരു ഗെയിനിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവിലെ -3 dB ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. This frequency is often referred to as F unity, and the significance of this quantity or this frequency is that it is the maximum usable frequency of an amplifier. If the frequency of the input signal is exceeding this frequency, in no configuration of an amplifier using that circuit component there occur amplification, since the gain will be less than unity. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു സിഗ്നലിനെ ഒരു കാലത്തും ഈ ആംപ്ലിഫയർ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയില്ല എന്നർത്ഥം. അതിന് താഴെയുള്ള ഏത് ഫ്രീക്വൻസിനെയും മറ്റ് ഗെയിനുകൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്താം. എന്നാൽ ഇതിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസിനെ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന ഒരു തലത്തിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഈ ഡിവൈസിന് കഴിയില്ല. ഇത് ശരിക്ക് ഓപ്പാമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നല്ല, എല്ലാ ആംപ്ലിഫയറിന്റെയും പ്രത്യേകതയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓപ്പാമ്പ് because the UGB of op-amps are still higher of the order of a few megahertz. സാധാരണയായിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ, BJT ബേസ്ഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആയാലും ഫെറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ആയാലും അത്രയും വലിയ UGB വരാറില്ല. എന്നാൽ ടിപ്പിക്കൽ യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് operational amplifiers are quite larger of the order of a few megahertz. So the significance of this parameter is it is the maximum usable frequency. And now you can have an idea about this constant that happens to be the gain bandwidth product. Gain bandwidth product, as I have told you, is a constant. Then gain bandwidth product will offer you maximum bandwidth when the gain is unity. In the case of an op-amp, the minimum cutoff frequency or lower cutoff frequency is 0 Hz. Then this bandwidth when the gain is unity will have a meaning of the magnitude of this frequency. ഒപ്പാമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിനിമം കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി 0 ഹെഡ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി 0 ഹെഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 0 മുതൽ F യൂണിറ്റ് വരെയുള്ളത് എടുക്കുമ്പോൾ ആ F യൂണിറ്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദെൻ നത്തിങ് അതർ ദാൻ ദി ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് പ്രോഡക്റ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എനി പർട്ടിക്കുലർ ആംപ്ലിഫയർ ആസ് വെൽ. ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി upper cutoff frequency of the amplifier configuration when the gain of the amplifier is 0 dB or 1 in fraction. So gain bandwidth product is equal to F unity, and this frequency is further referred to as unity gain bandwidth product or unity gain bandwidth frequency. So F unity is further referred to as unity gain bandwidth product, or that is equal to UGB frequency, unity gain bandwidth frequency. Frequency is written as subscript. So this is about the parameter referred to as UGB. So
once we consolidate the concepts of slewing rate and UGB of an op-amp, there are two different parameters that play a crucial role in identifying a faithful amplification in terms of the frequency of the signal. സ്ലീവ് റേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് ഈ സ്ലീവ് റേറ്റ് ഡിമാൻഡ്, സിഗ്നൽ റേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലീവ് റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് മാറാം. ആ സ്ലീവ് റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡിവൈസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സ്ലീവ് റേറ്റിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. അവിടെ ഗെയിൻ കൂടിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വളരെ പെട്ടെന്ന് റേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സാച്ചുറേഷനിൽ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. Whereas UGB defines the maximum usable frequency of the amplifier. If it's an opamp, then UGB is defined for the opamp. That is the maximum frequency which can be amplified with the minimum possible gain. If the frequency is less than this UGB frequency, then you can increase the gain as well. But in no case, if the frequency is exceeding the UGB frequency, there occur amplification. Faithful amplification അല്ലെങ്കിൽ faithful എന്നുള്ള പാരാമീറ്റർ ഒക്കെ നടക്കാം, പക്ഷേ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഗെയിൻ ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. So this is about the significance of the parameter referred to as UGB frequency. Now we will move to a problem. This is a usual question for national eligibility test. You have the question, hope you will be able to read. There is a shadow. Which out of the following signals will be faithfully amplified by the inverter of the circuit configuration? Given the op-amp has a slew rate of 0.5 volt per microsecond and UGB equal to 1 megahertz. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 4 സിഗ്നൽ തന്നു, ഒരു സർക്യൂട്ടും തന്നു. ഇതിൽ ഏതിനെയാണ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ ആദ്യം നോക്കണം. ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ 2 പാരാമീറ്റർ ഇൻസോക്ക് ചെയ്യണം, സ്ലീവ് റേറ്റും UGBയും. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഗെയിനും കൂടി ഇൻസോക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ഗെയിന് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്, സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ്. ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് 5K ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് 10K ആണ്. അപ്പോൾ ഗെയിന് 10/5 2 ആണ്. ഇനി സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് പ്ലസ് VCC 12 വോൾട്ട് മൈനസ് VEE മൈനസ് 12 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ 10 വോൾട്ട് ആണ്. 10 വോൾട്ടിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ 10 വോൾട്ടിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതെപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുക, ഇങ്ങനെ സിഗ്നൽ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് 4 സിഗ്നൽ ചോയ്സ് തരും. ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ മാത്രമേ ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുള്ളൂ എന്ന അസംഷനിലാണ് 4 5 ഒക്കെ ആയിട്ട് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതിനെയാണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കുറേ എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒന്നാമത് നോക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും കേസിൽ ഗെയിന് 10ന് മേളിൽ പോവോ എന്നുള്ളതാണ്, ഗെയിനിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പീക്ക് വാല്യൂ തന്നത് 5 വോൾട്ട് ആണ്. 5 വോൾട്ട് ഇൻറ്റു 2 10 വോൾട്ട് ആണ് വരുന്നത്, 10ന് മുകളിൽ പോയിട്ടില്ല. ഇവിടെ 50 മില്ലി വോൾട്ട് ആണ്. 50 മില്ലി വോൾട്ട് ഇൻറ്റു 2 100 മില്ലി വോൾട്ട് ആണ്. അതും 10 വോൾട്ടിന് മുകളിൽ പോയിട്ടില്ല. 100 മില്ലി വോൾട്ട് ആണ്. 100 മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.1 വോൾട്ട് ആണ്. ഇവിടെ 5 മില്ലി വോൾട്ട് ആണ്. അതൊരു കാരണവശാലും അതിന് മുകളിൽ പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ 5 വോൾട്ട് ആണ്. 5 വോൾട്ട് ആകുമ്പോഴും ഒരു കാരണവശാലും 10 വോൾട്ടിന്റെ മുകളിൽ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഗെയിന് കാരണം അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒരു സിഗ്നലിനും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി അപ്പം നടക്കാവുന്നത് സ്ലീവ് റേറ്റ് കാരണമാണ്. പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് UGBനേക്കാളും കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി പീക്ക് വാല്യൂ VM sin ωt ആണ്. ഇപ്പോൾ 2πf ആണ് 100π. അപ്പോൾ F എന്ന് പറയുന്നത് 100π/2π ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 50 ഹെഡ്സ്. ഇത് UGB 1 മെഗാഹെഡ്സ് ആണ്. ഈ കേസിലാണെങ്കിലും 10⁶ പകുതിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇവിടെ 10⁶ പകുതി, 10⁶ is 1 മെഗാഹെഡ്സ്. അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊന്നും
UGBയുടെ മുകളിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ പ്യൂർലി ഇത് സ്ലീവ് റേറ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സിഗ്നലിൻ്റെയും സ്ലീവ് റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് നോക്കുക, ഡിവൈസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സ്ലീവ് റേറ്റ് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 0.5 വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് 0.5 വോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്. മൈക്രോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10⁻⁻6, യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ ന്യൂമറേറ്റർ, 0.5 into 10⁻6. That is equal to 5 into 10⁻4. 5 into 10⁻4 volt per second. 0.5 by 10⁻6, that is 5 into 10⁻6. I mean 0.5 into 10⁻6, that is 5 into 10⁻5 actually. I mentioned it's a 4. അപ്പോൾ 5 ലക്ഷം വോൾട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ ഡിവൈസിന് മാക്സിമം ഓഫർ ചെയ്യാവുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ റേസിംഗ് റേറ്റ്. അതിൽ കൂടുതൽ റേറ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സിഗ്നൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്താൽ അതിനെ സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും, സ്ക്വയർ വേവ് ആയിട്ട് മാറും. കൊടുത്തത് സൈൻ വേവ് ആണെങ്കിലും ഫേസ്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ താഴെ സ്ലീവ് റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിഗ്നലിനെയും ഈ സർക്യൂട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കണം. ഒന്നാമത്തെ സിഗ്നലിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഇതിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് സ്ലീവ് റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ A ടൈംസ് ദി ഇൻപുട്ട്. ഗെയിൻ -2 ആണ്. ഇൻപുട്ട് 5 sin 100πt വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. മില്ലി ആണെങ്കിൽ ആ മില്ലി ഫാക്ടറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 10⁻³ ആണ്. 2 5 10 -10 sin 100πt. ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഇതിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ 10 വോൾട്ട് ആണ്. പീക്ക് വാല്യൂ 10 വോൾട്ടിനേക്കാളും കൂടിയാൽ അൺഫേസ്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആവും, ബിക്കോസ് ദ സാച്ചുറേഷൻ ഈസ് 10 വോൾട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 10 എടുക്കുന്നത്. ശരിക്കും 10 അയച്ചിട്ട് സാച്ചുറേഷൻ എത്തിയിട്ടില്ല. 10.5 വരെ പോകാം. 1.5 ആണ് കിഴിവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫേസ്ഫുള്ളി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും വോൾട്ടേജിന്റെ കേസിൽ. ഇനി ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷനും കൂടി നടത്താം. ഫ്രീക്വൻസി F 100π ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π, 50 Hz ലെസ് ദാൻ UGB ആണ്. UGBക്ക് മുകളിൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയാലാണ് ഗെയിൻ കുറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേസിലും പ്രശ്നമില്ല. UGBനേക്കാളും ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സിഗ്നലാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും. ഫേസ്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ തന്നെ വരാം. ഇനി സ്ലീവ് റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് 10 sin 100πt minus I have omitted. I have taken the magnitude only. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സൈന് കോസ് ആയി. 100πtന്റെ 100π ഇവിടെ വന്നു. 100 into 10 1000π. കോസ് ഒമേഗ ടിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ സ്ലീവ് റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ 1000π ആണ്. പൈ 3.14 into 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3140 വോൾട്ട് പെർ സെക്കൻഡ്. ഇതാണ് ഈ സിഗ്നൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റേസ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 3140 വോൾട്ട് എന്ന തോതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഓപ്പാമ്പാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പാമ്പിന് 5 into 10⁻5 5 ലക്ഷം വോൾട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് വരെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് റേസ് ചെയ്യാം. അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ചെറിയ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ ഈ സിഗ്നലിനുള്ളൂ. സോ ദിസ് സിഗ്നൽ വിൽ ബി faithfully amplified. Now you check whether this is faithfully amplified. This also will be faithfully amplified since it is millivolt and the frequency is 50 Hz. Here also this will be amplified because the input voltage is 5 millivolt. Output voltage will be then 5 into 10, 50 millivolt only. That is less than much lesser than the what is known as the saturation voltage. പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് സ്ലീവ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സ്ലീവ് റേറ്റിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. 2πfVm, പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു 2π ഇൻറ്റു എഫ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് 5 വോൾട്ട് 5 into 10⁻5 വോൾട്ട് പെർ സെക്കൻഡിനെ എക്സീഡ് ചെയ്താൽ that signal will not be faithfully amplified. It will lead the op-amp into saturation. അതിന്റെ താഴെയാണ് ഡിമാൻഡ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that signal will be faithfully amplified. So this is about the concept of slew rate and UGB as long as an op-amp is concerned. And with that we come to a conclusion for the discussion of basic op-amp parameters. We have already seen the open loop gain,
input impedance, differential input impedance, output impedance, offset voltage, offset current, bias current, slew rate, CMRR, etc. etc.